ज्योति ज्योत रली संपूर्ण सियारा। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण सियारा। सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण सियारा। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण सियारा। सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ, जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण सियारा। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण सियारा। ब्रह्म दीठ ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानिए। ब्रह्म दीठ ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानिए। आत्म पसारा शरणहारा, प्रभु बिना नहीं जानिए। आत्म पसारा शरणहारा, प्रभु बिना नहीं जानिए। प्रभु बिना नहीं जानिए, प्रभु बिना नहीं जानिए। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण सियारा। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण सियारा। सूरज किरण मिले, सूरज
आप करता आप पुगता आप कारण किया। आप करता आप पुगता आप कारण किया। बिनवंत नानक तेई जाने जिन्नी हर रस पिया। बिनवंत नानक तेई जाने जिन्नी हर रस पिया। जिन्नी हर रस पिया। जिन्नी हर रस पिया। ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण किया। ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण किया। सूरज किरण मिले सूरज किरण मिले जल का जल हुआ जल का जल हुआ। ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण किया। ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण किया। आप करता आप पुगता आप कारण किया। आप करता आप पुगता आप कारण किया। बिनवंत नानक तेई जाने जिन्नी हर रस पिया। बिनवंत नानक तेई जाने जिन्नी हर रस पिया। जिन्नी हर रस पिया। जिन्नी हर रस पिया। ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण किया। ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण किया। सूरज किरण मिले सूरज किरण मिले जल का जल हुआ जल का जल हुआ। ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण किया। ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण किया। ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण किया। मेरी मेरी करते जन्म
गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो। सायर सुख भुजंग बलियो, सायर सुख भुजंग बलियो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो। सायर सुख भुजंग बलियो, सायर सुख भुजंग बलियो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो। बारह बरस बालपन बीते, 20 बरस कुछ तप न कियो, 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस कुछ तप न कियो, 30 बरस कछ देव न पूजा, 30 बरस कछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरद पयो, फिर पछताना बिरद पयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, 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 मेरी मेरी करते जन्म गयो। वाहिगुरु। हर प्रभु के, हर प्रभु के नाम सारसना तन तन है मेरी जिंदड़ी, सारसना तन तन है मेरी जिंदड़ी। सबन पले सोवनीक है मेरी जिंदड़ी, सबन पले सोवनीक है मेरी जिंदड़ी। हाल कीर्तन सुने हर मेरा, हाल कीर्तन सुने हर मेरा, सारसना तन तन है मेरी जिंदड़ी।
जो जाए लगे गुण मेरा गुरबिट हो नानक पाया मेरे जिंदड़िए गुरबिट हो नानक पाया मेरी जिंदड़िए दिन हर हर नाम दिन हर हर नाम तेरे नाम गुरबिट हो नानक पाया मेरी जिंदड़िए मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम तेरा जिन हर हर नाम तेरा सारस नाम तन तन है मेरी जिंदड़िए मेरी जिंदड़िए सारस नाम तन तन है मेरी जिंदड़िए मेरी जिंदड़िए मेरी जिंदड़िए सो कीर्तन की इतनी ही समाप्ति है। सतनाम की बाणी पढ़ते अपने बाणी गायन करते हैं। कोई इतनी अनेकों ही प्रकार की गलतियाँ गुरु की संगत गुरु साहिब अवसन जोग ने बख्शाया जी। सो आओ पंथ के प्रसिद्ध प्रचारक भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी मांझी अपने संस्था के रूबरू हुए हैं। सो आप जी नाल गुरमुख विचारता की सांझ पाओगे। आओ जी उन्होंने गुरमुख विचारा सरस करिए जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। छात्र चाबर दे मालक समूची मानवता दे सर्ब सांझे रहबर धन आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी इलाही हजूरी अंदर सत्कारयोग बुजुर्ग बापू हरदेव सिंह जी की अंतिम अरदास तो पहला हो रहे गुरमत समागम हाजरियां भर रहे गुरु सवारे सत संगी जनों गुरु गोबिंद सिंह साहिब पिता जी वालों बख्शी फतेह प्रवान जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सदियो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी जिथे सानू परमात्मा नाल जुड़न दा अते जिंदगी जिउण दा चज आचार बख्शदे हन। उत्थे सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने ये भी समझाया है कि जदों साडे परिवार का कोई मैंबर चढ़ाई कर जाता है, मौत होती है, डेथ होती है, तो उस तो बाद असी की करना है की नहीं करना।
सतगुरु साहब ने कहा एक तो गुरबाणी के नाल जुड़ना है कीर्तन के रूप में और शब्द विचार के रूप में। काफ़ी समय तो आप जी भाई गगनदीप सिंह जी बठिंडे वाले पासों गुरबाणी कीर्तन राही आनंद मान रहे थे। थोड़ा समा आप जो बचन सतगुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी उन्होंने वालों श्री राग के अंदर दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब का पावन अंग 50 के ऊपर इस पावन शब्द की विचार को पहला समझांगे। थोड़ा समा आप गल अज करांगे खास तौर पे धियां प्रति। बेनती करांगा एकाग्रता सहित बैठने का यत्न करियो। जिहड़े मेरे भरा बाहर बरांडे च भी बैठे है, जो भजन आप पढ़िया है सतगुरु साहब पातशाह बख्शिश करते हैं कि बंदिया आ थोड़ चिर समा जिहड़ा तैनूं मिलिया इहदे उत्ते गुमान करन दी थां ते तू गुरु वालों दिते ज्ञान मुताबिक जिंदगी जिउंदियां एक परमात्मा नाल जुड़न का यतन कर। पातशाह बख्शिश करन कि आप अंतम अरदास के वक्त बैठे हैं। सतगुरु रहमत करन के सानू सारियां नूं ये एहसास हो जाए इस भोग का साडा भी एकदम एक ऐसे दिन इसी तरह पैना है। इस तो पहला कि साडा शरीर शमशान तक पहुंचे सतगुरु साडे ते तरस करन के असीं अपनी सुरत नूं शब्द के आसरे भगवान तक ले जा सकीए। मन बिरतियां एकाग्र रखदियां मिल के उच्चारण करियो जी सतनाम श्री हर गुण गाओ मना सतगुरु सेव प्यार क्या थोड़ी बात गुमान रहा। गुरु स्वारियो रहाओ लफ्ज आप बहुत बार पातशाह की बाणी विचों पढ़ते सुनते हैं। रहाओ का आखिरी अर्थ है ठहराओ। समुचे शब्द का केंद्री भाव सेंट्रल एरिया मुख नुकता तट पॉइंट रहाओ वाले पदे विच हुंदा है। बाकी का जिहड़ा सारा शब्द है वो रहाओ वाले पदे की ही व्याख्या करता है। देखो आखिरी अर्थ बड़े स्पष्ट ने हर गुण गाओ मना मन नूं किया जा रहा है। कृपा करके ध्यान दिओ सतगुरु साहब पातशाह की बाणी ने साडे मन उत्ते बहुत ज्यादा जोर दिता हुआ। आनंद साहब की बाणी तो असीं बहुते पढ़ते हैं। उत्थे वेखो गुरु अमरदास जी बार बार कहते ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। क्या फिर ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले ए मन चंचला चौतराई किने ना पाया। नित आपां जपबानी विच पढ़दे हैं मन जीतै जग जीत। मम्मा मन स्यों काज है भगत कबीर साहब महाराज। मम्मा मन स्यों काज है मन साधे सिद्ध होए मन ही मन स्यों कह कबीरा मन सा मिलिया ना कोई। इथों तक पातशाह ने बख्शिश की कि जिहड़ा असी धर्म ग्रंथां का ज्ञान भी पढ़ना है विचारना है वो लोगों लई नहीं अपने मन नूं समझाउण दे लई विचारना है। मन समझावन कारणे कछूक पढ़ी है ज्ञान। प्यारिओ जदों सतगुरु की बाणी पढ़ांगे
तन उत्ते इन्ना जोर नहीं दिता, मन उत्ते जोर दिता। ये नुकता समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि साडे तन दे उपर मन का कंट्रोल है। तन अपना जिन्नियां हरकतां कर रहा है ना, ये कोई आप मुहारे नहीं कर रहे। तन दे नाल भावें असी कोई चंगा काम कर रहे हैं जां असी कोई माड़ा काम कर रहे हैं, असी किसे पासे भी जा रहे हैं, वो सब कुछ असल विच मन दे कहण ते हुंदा है। कहण नूं तां आपां कहांगे अखां वेखदियां, पर जे थोड़ा जिहा गहराई नाल वाचिए, वेखदा साडा मन है, अखां दे राहीं देखदा। कई बार कोई पिक्चर चल रही है, कोई नाटक, कुछ भी चल रहा है, अखां दा काम करदियां होंदियां अपनी, पर बंदा 5-7 मिनट वेख के वो कहता नहीं मैं नहीं वेखना, मैं ये नहीं वेखना। कहते भी की गल होगी, कहता मेरा मन नहीं करता। इसका मतलब अखां दे वस की गल नहीं है, मन कर रहा है, वेख रहे, मन ही सुनता है, कन्ना दे राही मन सुन रहे। तुसीं बैठे हो प्यार च भिज के बैठ के सुन रहे हो, मन में ये ख्याल बनया हुआ है भी 1 घंटा आप चलो महाराज जी झूरी च बैठ के सुन लीए। जे ख्याल ना बने, जे मन में ये आ जाए भी यार बड़ा टाइम इधर उधर गेड़े नहीं दे सकते। सो कहने का भाव की है प्यारिओ कि मन के उपर, तन के उपर मन का कंट्रोल। दुनियावी जिन्ना भी सिस्टम है ना, सरकारी सिस्टम दुनियावी, आप सारे दुनियावी, असी ज्यादा जोर लाउने तन ते। परमात्मा जी गुरु पातशाह साडे मन उत्ते ज्यादा जोर लाउंदे। देखो होर मैं सौखी गल कह दियां, दुनिया की निगाह दे विच तां असी उदों चोर हाँ जदों हत्थां नाल चोरी कीती, पर गुरु की निगाह च आपां उदों ही चोर हो जाते हैं जदों हत्थां नाल चोरी तां नहीं कीती, पर मन विच चोरी का ख्याल आ गया। ये बड़ा गहराई वाला रुकता है। ठगी कीती नहीं, पर फुरना जरूर बन रहा है कि यार जे किते मौका बने तो मैं पिछा ना। गुरु की निगाह च तो उदों ही गुनाहगार हो गए। कोई भी बुरा काम ला लो भी कीता भावें नहीं, पर मन के तल उत्ते उदां दे विचार आ रहे, फिर की होंदा है? भावें अज असीं चंगी नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे, बुरे काम नहीं कर रहे, पर इसका कारण ये नहीं है कि ये चीज़ां बुरियां साडे मन नूं भी बुरियां लगदियां। माफ करियो, काम है, क्रोध है, जिन्ने भी विकार ने 5, ये है तो बुरे ने। हंकार की गल ला लो, है तो बुरा ही है, पर मन नूं थोड़ा बुरा लगता। ईमानदारी में सोचिए, पातशाह की हजूरी च बैठे हैं, इवें दे नुकतिਆਂ ਨੂੰ समझना बड़ा जरूरी होता है कि घट्टो घट असी स्वै पड़चोल कर सकीए असी खड़े कित्थे। हुण तुसीं देखो, कहण नूं तां हंकार बहुत माड़ी चीज़ है, पर जिथे कोई अपनी सिफत कर रहा होवे, अपनी वडियाई कर रहा होवे, किवें जी लग जाता, उत्थे बैठण नूं जी करूं मल्लो मल्ली, टाइम भावें ना भी होवे, बंदा कहता पता ही नहीं लगे, क्योंकि उत्थे वडियाई इन्नी हो रही सी। कहण नूं तां काम बहुत बुरी चीज़ है, पर मन दे तल ते सोच के वेखो, कहण नूं तां क्रोध बहुत बुरी चीज़ है, पर कोई भागा वाला हो, मैं कहना जिहड़ा क्रोध करके बाद च भी किते पछतावा करदा हो, नहीं तां किते गरीब बंदे तो जो क्रोध धो के रोह मार के आउने ना घरे आके अपने मान नाल दसदा फलाना मर जा, कहता सी मैं चंगी तरह फरकाता। मतलब मन बहुत बिगड़िया हो, इसलिए जो ये मन वैसे विषय है बड़ा डूंगा है, सूक्ष्म विषय है, ये समझना भी औखा लगता है। क्योंकि प्यारियों नोट करियो, मैं एक साखी तुहाडे नाल साझी करदे हां, भावें अज दा विषय नहीं, पर एक गल मन दी है, ध्यान नाल सुणो। एक गुरु का प्यारा सिख तीजे पातशाह वेले की गल है,
ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠੋ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਦੌੜੀ ਜਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਬੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਇਹ ਮਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉੱਡ ਉੱਡਦਾ ਦਿਸਦਾ ਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਪੜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਕਾਦਿਕ ਨਾਰਦ ਗੁਣ ਸੇਖਾ, ਤਿੰਨ ਭੀ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੀਖਾ। ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਲਾਜ ਹੋਊ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਸਿਫਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਗੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੁਣ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੁਣ ਗਾ ਦੇਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਭਰਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ, ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਹੁਣ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਹਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰੋ? ਕਿਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮਨ ਗਾਉਂਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਆਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਅੰਦਰਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪ ਮਾਰੇ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਗੇ, ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚਲੀ ਜਠਰਾ ਅਗਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਦੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਸੰਗਲੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਮਾਸੀ ਦੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਸਕੇ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਠਰਾ ਅਗਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਠਰਾ ਅਗਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਜਠਰਾ ਅਗਨ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨਿਕਲਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 613 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਸ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜਠਰਾ ਅਗਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾ ਨਿਭਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ
ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਪਿਆਰ। ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ। ਪਾਠ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਮੈंने ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਨਿਵੇੜਨਾ। ਇੱਕ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਧਰਮ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚਾਅ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਲੱਗਦਾ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਬੋਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜੱਬ ਹੈਗਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਹੋਈਏ ਵਿਹਲੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ, ਸੁਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਬਿਜੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਸ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ, ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤੀ ਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਕਿਰਤੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਕੋਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਚੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰੇ, ਨਾ ਗੁਣਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨਸ ਦੇ ਪਾਏ ਪਦ। ਮਾਨਸ ਦੇ ਪਾਏ ਪਦ, ਪਦ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ, ਮਾਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਮਾਨਸ ਦੇ ਪਾਏ ਪਦ, ਹਰ ਭਜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਥੋੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਆਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਲੰਘਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਪਿਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਥੱਕੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਲੰਘ ਜੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖੇੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।
जिन्नियां बख्शां अपनी झोली च पईयां ने बंदे मैं हैरान होना भी शाम नूं कोई माड़ा जिहा टेढ़े होने नाल दी नाल नींद आउंदी है सवेरी अख खुलदी है कदे सोचिया कितनी बड़ी बख्शिश है गुरु की नींद लई रब दा शुक्र कीता कर परमात्मा ने इन्नियां बख्शिशां असी गिनन लगिए कई तां बख्शां है जियां सानू बख्शिशां ही नहीं लगदी लोग कहते जी रोटी खाने वाले शुक्र करो भी परमात्मा ने रिज़्क दिता तो मैं क्या उस तो पहला इसलिए भी शुक्र कर लो कि भुख टाइम नाल लग गई रिज़्क के लोगों के ढेर लगे पे है जी भुख नहीं लग रही बहुत बख्शां वाहिगुरू ने कीतियां आपां कहने साडा मन लगता नहीं तो प्यारे जे आपां एहसास करिए एक एक बख्शिश राही परमात्मा नूं याद करन दा यतन करिए अपना मन टुटेगा महसूस करके देखिए अखां दित्तियां शरीर सब कुछ दिता कितना कुछ दिता इसलिए पातशाह कहते हैं कि इहदी बख्शिश का एहसास करने की थां ते हंकार करी जाता अपने शरीर की परमात्मा का ध्यान करना भी शरीर मिले वेखो आपां चाहिए सी गुरु जी की बाणी राही आपां पुछीए ये शरीर आ मेरे इस जग में आए क्या तुद कर्म कमाया की खान पीन सौन तक मस्त नहीं सिर्फ पदार्थ ही इकट्ठा किया चाहिए सी वो भी पर इन्ना गलतान हो गया पूरी तरह नितनेम का भी समा नहीं निकलते जिन्होंने मर्जी पूछ लो बंदे कहते टाइम नहीं है अपने लिए टाइम है नहीं बहुतात विच बुरा ना मनावे मेरी लाइन का कोई भरा असी भी कथा कीर्तन पाठ उदों ही करते हैं जो संगत च करना होना बेटा हूँ मैं जी इतने बैठ के काम भी मैं जी कथा कर रहा मैं तो रब का नाम है ये तो मेरी भी ड्यूटी भी है मसला यह है कि मैं निजली कोई समा करता कि नहीं कथा कीर्तन पाठ जो हो रहा है ना वो सिर्फ लोगों को सुनाने लिए बहुता हो रहा है भी चल ठीक है हम मेरी ड्यूटी है इतने घंटा का लाना मैं बोल रहा ये तो ड्यूटी होगी वक्री गल होगी इसलिए ये शरीर मेरे इस जग में आए कि क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीर जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सोहर मरना कितनी बड़ी किरत घंटा है जिस परमात्मा करके सारी होंद है उसे तो मुनकर हो रहा है 100 तरह की गल्लां इसलिए पातशाह कहते हैं हंकार छड्ड क्या थोड़ी बात घुमान जो है ना हंकार छोटी छोटी गल से तुसी देखो किसी ने पर्सन नहीं लैनी साझी गल वाहिगुरू ने शरीर रिष्ट पुष्ट देता ओदा शुक्र करन दी थां ते इसे गल दा हंकार करी जाता ओदा शुक्र दी थां मतलब शरीर बड़ा सोहना है पुछण वाला में भी तू की कीता है ते स्पेशल कोई टैक्स भरिया रब तैनूं ही मिलिया चाहिए सी शुक्र करना हंकार 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 इसलिए मेरे मालिक ये बख्शिश करते हैं हर गुण गाओ मना सतगुर सेव प्यार क्या थोड़ी बात घुमा छोटी छोटी गल ते हंकार सब ओदियां बख्शिशां ओदियां रहमतां ने तेरे अंदरों तो निकलना चाहिए कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे शब्द की शुरुआत होती है गोयल आया गोयली गोयल कहते हैं पुरुष वाले बंदरगाहां दे किनारियां ते थां होंदी है खुली हरियावल जिवें आपां पिंडां दे विच अपने भी टोबे होंदे सी हुण अजकल घट बजुर्गां नूं पता सारियां नूं टोबियां के किनारियां ते थां हुंदी सी खुली थां पिंडां दी हरियावली थां हुंदी सी पानी करके नेड़े पानी है अपने बुजुर्ग बापू आम ही मझां गावां चराउण वास्ते उत्थे चले जांदे सी वो खुली सांझी बंदरगाह वाली कह लो टोबे के किनारियां वाली वो थां है जिहड़ी उहनूं कहंदे गोयल गोयली कहंदे है मालक है जिहड़ा गुजर है गावां दा मालक है हुण उदाहरण दी है ध्यान दिओ कोई मझां दा गावां दा मालक
ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਗਾਵਾਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਗਾਵਾਂ ਚਰਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੂਰਖਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀ? ਮੂਰਖਤਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਡੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੂਰਖ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲੈ, ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਮੂਰਖਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਉਂਗਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਖੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਵੱਟ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਉਂਗਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਸੇ ਵੱਟ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਂਗਲ ਵੀ ਮਾਰੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਵਰਤਣ ਲਈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਖੇਤ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਟਨ ਦਬਦਾ, ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜੇ ਤਰਿਆ ਸਭ ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਡੀ ਨਲਾਇਕ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆਲੋਅਰਕ, ਇੱਕ ਵਰਤੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਆਲੋਅਰਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੋਟਰਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਾਲਾ। ਕਿਉਂ ਆਏ? ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਠਾੜੂ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤੇ 2-3 ਜਾਣੇ ਮੇਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਦਬਾਅ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 4-4, 5-5 ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਬੋਰ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਅਧਰੋੜ ਦੀ 5-5 ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਲਏ। 10 ਤੋਂ 15-15 ਲੱਖ ਕੱਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਬੀਬੀ ਹੋਰ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਥੋੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਿਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਿੱਠ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਮ ਹੱਥ, ਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹਵਾ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਤਬਾਹੀਓ 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 ਤਬਾਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠਣ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਆਵਾਂ, ਗੋਇਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ ਕਿਆ ਤਿਸ ਡੰਭ ਪਸਾਰ, ਮੋਹਨਤ ਪੁੰਨੀ ਚੱਲਣਾ ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਘਰ-ਬਾਰ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਰਾਵੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਡੰਭ ਪਸਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈ। ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਚੱਲਣਾ ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਘਰ-ਬਾਰ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ, ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ ਰਹਾਓ। ਜੈਸੇ ਰੈਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਉੱਠ ਚੱਲ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਠੇਠ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ, ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਕਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਰੈਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਉੱਠ ਚੱਲ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਗਿਰਸਤ ਸਿਉ ਸਭ ਫੁੱਲਾਂ ਕੀ ਮਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਚ ਗਲਤਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਗ੍ਰਸਤ ਹੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਫੁੱਲਾਂ ਕੀ ਬਾਗਾਤ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਕੱਲ ਦੂਜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਪੂਛ ਰਹਿ ਫਿਰ ਨਾਹੀਂ, ਸੰਗ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਲਾਣਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਤਿੰਗਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਹਮ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਠੇਠ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦੇ ਨਾ ਗਰੰਟੀ ਪੁੱਛਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਚੱਲੂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੌਖਿਆ ਸਮਝੋ, ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 6 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਕੜਿਆ ਬਹੁਤ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਆ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀ ਹੈ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਕਾ ਪਤਾ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਆਏ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਹੈ ਆਪਦਾ ਭਾਗ ਸਾਫ ਲਈਏ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸੌਣ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਗਿਰਸਤ ਸਿਉ ਸਭ ਫੁੱਲਾਂ ਕੀ ਬਾਗਾਤ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ। ਕਾਹਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡੂ ਫਿਰ ਸਿਰੇ ਵਾਲੀ। ਰੌਲਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਬੰਦੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ ਸੌਖੀ ਦਿਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। 2 ਬੰਦੇ ਲੜ ਪਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਲਾਣਿਆ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ
ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੋਂ ਆਪੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਾਵਰ ਟੰਗੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਾ ਮੰਨ ਲਈ ਬਸ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨਾ ਗਲਤੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੰਨੂ ਹੱਥ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਝਗੜ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਦੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਕੀ 50 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਕੀ ਗਰਦਨ ਟੁੱਟ ਜੂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੇਰੀ ਹੰਕਾਰ। ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਸੱਸਾਂ ਦੇ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਰੌਲਾ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੱਕ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਪਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਚ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਸਾਡਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਕੁਛ। ਮੇਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਸ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਹਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਖੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਕਾਲੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਨੇ? ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 1966, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 15% ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀਸੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਕੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 15% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਿਤੇ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੇਚੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸਲਾਮਤੀ ਧਰਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਾਟੋ ਪਲੇਸ ਸਭ ਮੇਰੀ ਝਗੜੇ ਚ ਮਿਲ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਟਵੀਟ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ। ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਸੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਿਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਦੋਂ ਟਰੰਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਕੰਮ, ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਬਟਨ ਮੈਂ ਦਬਾਉਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮੱਚ ਗਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਓ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾਓ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਕੋਈ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੜ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਦੀਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲੋ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ, ਸਰ ਪਰ ਉੱਠੀ ਚੱਲਣਾ। ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ,
छड़ जासी लाख करोड़ सारा पदार्थवाद इत्थे छड़ गया। लाख 84 भ्रमदियां दुलभ जन्म पायो ए नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आए। बख्शिश करते हैं गुरु जी, कहते बड़िया जूना भटकन तो बाद तेनों गुरुखा स्नेह मिले बड़ा कीमती है, इसलिए परमात्मा का नाम है गुरु के ज्ञान मुताबिक जिंदगी जियो, क्योंकि 100 दिन नेड़ा आए। 100 दिन केड़ा अंधे चेत हर हर राया तेरा 100 दिन नेड़े है, मौत का दिन नेड़े है, मरण लिखाई मंडल में आए। इसलिए पातशाह समझा रहे ने, रहमत करते ने, नानक नाम संभालू 100 दिन नेड़ा। इतों तक आप अज एक शब्द गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने जो बख्शे वो आधार पर समुची गल को समझे है। मौत तो पहला असीं अपनी सुरत को शब्द के हवाले करिए, कोशिश करिए गुरु के ज्ञान मुताबिक जिंदगी जिउंदे हैं, परमात्मा के गुण गाउंदे हैं, अपना जीवन सफल होवे ते ये जिंदगी साडी सुकून आनंद विच बतीत होवे, खेड़े विच बतीत होवे, टेंशनां चिंतावां झोले फिकरां दे विच ही असीं बस जेल कटने का काम होया गया गुरु के ज्ञान। इतों तक शब्द विचार रहे हूँ मैं बस 5 बेनती तुहानूं बेनती करते हैं, शब्द विचार समाप्त है। तो इत्थे बापू जी सरदार हरदेव सिंह जिन्हों की डेथ हुई है, जिन्हों के भोग से तुसीं पहुँचे हैं, 74-75 साल की उम्र, 74-75 उम्र। तो मैनू दसिया वीर अमन होरां ने कि बापू जी होरां दे परिवार इत्थे 4 बेटियां सी, 4 बेटियां। और प्यारिओ गुरु साहब की इन्नी बख्शिश सी, तुहानूं पिंड वालिआं नूं ज़्यादा पता है कि 4 धीआं ने इन्ना मान सत्कार रिस्पैक्ट जिहड़ी चाहीदी है औलाद वो कीती। ये बहुत जरूरी, क्योंकि नोट करियो सतगुरु साहब ने बाणी दे विच बख्शिश की है। भगत कबीर साहब जी का वचन है, जीवत पितर ना मानै को मूए श्राप कराही, पितर भी बपरे कौ क्यों पावे कौआ कुकर खाए। जिन्ने मेरे नौजवान भैन भरा बैठे हैं नोट कर लो कृपा करके, आप जिउंदे जी बजुर्गों की पूजा करनी। जिउंदे जी पूजा किवें होंदी है? एक तो बजुर्गों को वक्त से प्रशादे पानी का उन्होंने लोड़ मुताबिक पूरा पूरा ख्याल रखना, उन्होंने कपड़िया का पूरा पूरा ख्याल रखना। फिर नाल मैं बेनती करता होना दवाई बूटी का पूरा पूरा ख्याल रखना, तो बजुर्गों लिए टाइम भी कढ़ना है। इकल्ले पैसे का मसला नहीं है, टाइम भी जरूर कढ़ो। जिन्हें भैन भरा शाम को टाइम नाल घरे चले जाते हैं ना, एक मेरी बेनती हाथ बन के है कि अपने बापू के पेंडा वाले पासे बैठे, अपनी बेबे के चरणा वाले पासे बैठे। पखंडियां के पैर बहुत पूजे ने, बंद कर दो, कुछ नहीं मिलना उन्हें। कदे बापू के पैरों वाले पासे बैठ के पूछो प्यार नाल, बापू जी की हाल चाल है, बेबे ठीक ठाक है, मैंने दसो इस गल से कोई खर्चा होगा, पैसा लगना। ये पूछना शुरू कर दे, पूछना शुरू कर दे। कहते साडे बापू ने की करना, दवाई डस्टबिन च पा देनी, बेबे ने गोलियां भगा के मार। बापू दवाई तो इतनी महंगी आई सी, सुट्टी क्यों जाने? कहता पुत जिदे का तू मेरा हाल चाल पूछन लगे मैं बिल्कुल ठीक ठाक। साडे विच कई बजुर्ग बैठे होने जिन्हां दी दवाई चलती है टेंशन की, तो टेंशन काहदी है? जिहड़ियां औलादा वास्ते खून पसीना एक कीता है वो औलादा निकलने तो बाद होना। इसलिए जिउंदे जी जो असीं रिस्पैक्ट करते हैं उही गल है, मरण तो बाद जिहड़े करते हैं उसका कोई मतलब। जीवत पितर ना माने तू वे श्राप कराही, पितर भी बपरे को क्यों पावे कौआ कुकर खाही। पूरा शब्द विस्तार च नहीं जाता। इसलिए ते वड्डी गल जिहड़ी इत्थे सी कि 4 बेटियां, घट्टो घट्ट इन्नी प्रेरणा तक वैसे तो सानू जो गुरु ने कहता सो क्यों बंदा आखी है जिद जम्मै राजान,
ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਆਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਔਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਬਸ ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ, ਨੇਰ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਪੈ ਗਿਆ ਬੱਲੇ। ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਜੰਮੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਤੇ ਤੂੰ 70 ਸਾਲੀ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਤੂੰ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਣ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸੀ ਮੰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਤੀ ਦੱਸਦਾ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਸ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਚੰਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਈ, ਦਿਨੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਨਵਾਂ ਕੀ ਘਰ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨੀ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜੀ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕਮਰਾ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ ਮਠੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ, ਮਿਠਾਈ ਮਠੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਡੱਬਾ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕੁਝ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਅੱਖਾਂ ਫਾੜ ਫਾੜ ਵੇਖਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਹੈ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੌਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਾਨੀਏ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੜਕੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੋਂ ਡੱਬਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਲਕਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਧੀਆਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਆ, ਜੇ ਆਹ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਰੇ ਜਵਾਈ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੀ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਆ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੜਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਵਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਓਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ।
ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੂ? ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ ਘਰੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਸਿਆਣੇ ਮੱਤ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੜਕਾ, ਸੁਣੀਏ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੜਦੇ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਮੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਦਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪੁਰਾਣਾ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਰਮਲੀ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਦਾਈ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਈ ਬਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਦਾਈ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਤਾ, ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਨਮ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੱਲ ਜੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਚਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਈਏ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ, ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੰਭਾਲਣੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਪਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਤ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋਮਿਓ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਘਾਟਾਂ ਕੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ
ਕਰਤੀ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਘਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਰੂਪ ਲੋਕ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ। ਸੰਤ ਸਵਾਰੀ ਕਹੇ ਸਰਸੇ ਸੂਰਤ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਭਗਤ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂਠਾ तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा। वाहिगुरु जी अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की बादशाही दसवें प्रथम भगवती सुमरकाय गुरु नानक रीते आए। अंगद गुरते अमरदास रामदास गुरु सहाय। अर्जुन हर गोविंदनो श्री कृष्ण रीते आए। श्री हर राय श्री हर कृष्ण रीते आइए। जिस बिठिया सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे घर नाम तद आवे ताए। सब थाई कोई सहाय ऐसे में होना जी सहाय। दसहां पातशाहियां जी की जगदी जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दाता ध्यान करके बोलो जी। खालसा जी के पंज प्यारे चार साहिबजादे चारे मुक्तियां हटियां जपियां तपियां। जिन्ना के नाम जपिया वंड के छकिया। देग चलाई तेग वाही देग सुन के अनमिट पिता तिना प्यारिया। सचियारिया दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जिन्ना संगा संगड़िया ने धर्म हेत सी दिते। वंद वंद कटवाए खोपड़ियां लोहाइया। चाकड़ियां ते चढ़े तन आर्या नाल चिरवाए गए। गुरुद्वारा दी सेवा दी कुर्बानियां कीतियां धर्म दी हारिया। सिखी केसा स्वासा संग निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। पंजे तख्ता सरबत गुरुद्वारा दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु। नामदान श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे मुके जुग जुग टाल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मानीवा मत उच्चे मत पादे रखिया। वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहायता तार दियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां तो जिन्हां तो प्यारे पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दी दात ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे। निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण निउटियां दी ओट निआसरियां दे आसरे। सच्चे परम पिता दा तार पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी के हजूर अरदास बेनती जुगड़ी वंदना है जी। राणा राव न कुर है रंग न तुंग फकीर। बारी आपो अपनी कोई न बंदा तीर। सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जी नान। हम पी बंजा ढूंढनी रोमा चीनी बाण जी दे महावचन अनुसार। आप जी के दर करदे प्रेतमान स्वर्गवासी सरदार हरदेव सिंह सतगुरु महाराज जीओ। आप जी पासों बख्शिश की हुई सवासा की पूंजी को भोगद्या होया अकाल चलाना कर गए सन। निमित परिवार ने आप जी के पहाड़े को इकट्ठा करके मानद्या होया सतगुरु महाराज जी अपने ग्रह विखे इलाही वाणी के श्री सहज पाठ प्रारंभ करवाए गए सन। सतगुरु जी अमृत वेले भोग पाए गए हैं। उस
तो उपरंत आप जी की हजूरी विच काल जुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना जिन्हें महावचन अनुसार सतगुरु महाराज जीओ आप जी के सेवक परिवार सेवका मतलब सतगुरु महाराज जी कीर्तन होया है उस तो उपरंत आप जी के हजूर आप जी के गुरमुख विचारा होया है सतगुरु महाराज जीओ रागी संघा तो कीर्तन करते हुए सतगुरु महाराज जी कथा कीर्तन करते हुए एक नहीं अनेक प्रकार की गलतियां छोटियां सतगुरु महाराज जी आप जी अपने जान बच्चे समझ के माफ कर देना आगे तो शुद्ध स्पष्ट कथा विचार वाणी पढ़न सुनने की समर्था बख्शिश करेंगे सतगुरु की बड़ी सुनी वाणी सोध के सुंदर सचखंड के प्रमाण करनी या संगतां दे हृदय ते वसाउणी संगतां दे चले कदम कदम लेके दी विच लाउणा सकते वेद पर हाथ रखना सतगुरु जीओ सेवक परिवार वालों सतगुरु जी आप जी दे सतगुरु महाराज जी वालों बख्शिश कीते हुए खजानिਆਂ दे विचों आप जी ਨੂੰ सुंदर सोहने पैशाते पहनाए गए हैं सतगुरु जी आप अंगी लाए करना सेवक परिवार में विचड़ी रूप के लोग परलोक विच पाते गजरे सतगुरु महाराज जीओ सेवक परिवार वालों अपने दसा नहानिया किरत कमाइयां ਨੂੰ सफला करते हुए आप जी के हजूर पंचम तिहावले कड़ा प्रसाद दी देख सज के हाजिर हुए सतगुरु महाराज जी आप जी ਨੂੰ भोग लगे भोग शीतल प्रसाद संगत दे विच वरते जो जी सके आप जी दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जी का जाप करे सतगुरु महाराज जी सर्वत संगतां दे सिर ते मेरे पर हाथ रखना परिवार ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਬੁਲੰਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾ ਵਸਤਾ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ सोई भंडारे भरपूर करने काल कंट दूर करने कलयुग की चक्कर चोलियां तो बचा के रखना सतगुरु की बिछड़ी गुरु को आपकी अपने चरणों के विच निवास स्थान बख्शिश करना टेढ़ियां बेड़ियां जुन्ना तो बचा के रखना आवागमन के चक्कर तो बचा के रखना सतगुरु जी परिवार के दोस्त मित्रों को भाड़ा होने बल बख्शिश करना सतगुरु जी आप जी करो कृपा आप जी के हजूर पहुंची हुई सर्वत संतों इलाही बाणी के पैगाम बख्शिश करके कृतार्थ करो जी हुक्मनामे के चलन की समर्था बख्शिश करो सुख होवे नाम चितावे गुरु नानक नाम चढ़ी कला ते भाणे सर्वत दा प्रभाव वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आ गया भई अकाल की तबे चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की जो प्रभु को मिल बुझ है खुश राज करेगा खालसा आपकी पार हुए सब लाएंगे बचे वाहिगुरु नाम जहाज है जड़े सुतरे जो शरदा कर सेव दे गुर पार जो निष्ठा कर सेव दे गुर पार उतारण बोले
को शुभ रसना दीजै प्राण अकोर रहाओ। क्या रस मह मगन होत कृपाते महाभिख्याते तोर आयो शरण दीन दुख भंजना चित वह तुम्हारी और अपै पद दान सिमरन स्वामी को राम नानक बंधन छोर आयो शरण दीन दुख भंजना चितवा तुम्हारी और अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभु नानक बंधन छोर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुसंगत ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਵੀਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤੋ ਵੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी के विच बैठी गुरु प्यारो सारे लोग श्री वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जिंदगी रूपी कड़ाही दे विच मोह की चाशनी के अंदर रिश्तियों की सांझ हमेशा पकती रहती है। इन्हां रिश्तियों के करके असीं अपनी जिंदगी सौखी बतीत कर लेंगे हैं, पर जदों कोई तुरों आए सदे नूं कबूलदा होया अध विचकार सानूं छड्ड के चले जाता है तो जिंदगी फिक्की जी लगन लग जाती है। जिवें कि आपां नूं पता ही है कि पिछले दिनी साडे सत्कारयोग पिता जी हरदेव सिंह जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए सानू छड़ के चले। एक दो गल्लां तुहाडे नाल साझियां करनियां। जदों MRI होने तो बाद उन्होंने लेके जा रहे सी, उन्होंने हाथ फड़िया और मेरे बात देखिया जिवें कुछ कहना चाहते हों। उस गल नूं समझदा होया मैं एक पुत बन के इस परिवार दे विच और इस पिंड दे सारे वीरां दे नाल खड़ांगा। ये मैं सारे वीरां दे नाल वादा करदा। कदे भी ये ना समझा जाए कि चार धीआं ही सन, मैं अते मेरा बड़ा वीर जगरूप सिंह अखोवाल तो असीं दोहें भरा एक पुत बन के इस पिंड दे विच इस घर दे विच विचरांगे। इन्ना प्यार सानू मिलिया कदे भी जगसीर वीर होना ने जां सारे सूबेदार घरां दे परिवार ने कदे भी सानू महसूस नहीं होण दिता। इन्नियां ही बेनतियां तुहाडे नाल साझीआं करनियां सन। जिथे भी लोड़ होवेगी असीं तुहाडे मोढे नाल मोढा ला के पुत बन के हाजिर होवांगे। श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जूनियर ਲਈ 2100 रुपए कितने सच की दुकान गुरुद्वारा साहब चलती है, ਉਹਦੇ ਲਈ 2100 रुपए ਸਕੂਲ ਝੂਟਿਆਂ ਦੀ सेवा की है, जिम के समान की सेवा की है, हिमाचल के लिए भी 1100 रुपए सेवा की है। सो परिवार वालों सेवावां ने जी। सो परिवार वालों तो गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी वालों सारी संगत को बेनती है कि प्रशादा पानी जिन्होंने भैन भरावां ने अजे तक नहीं छकिया वो जरूर छक के जाए। चाह का लंगर भी तैयार है, लोड़ मुताबक प्रशादा पानी चाह पानी जितनी भी लोड़ होवे वो सारे ने छक के जाने की कृपालता करनी। तो चुका ने काफ़ी सबका धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बख्श बंदे को
बहुर न पौजल फेरा। अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पौजल फेरा। कह कबीर सुनो रे संतो, कह कबीर सुनो रे संतो, खेती ही करो निवेरा। अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पौजल फेरा। अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पौजल फेरा। कह कबीर सुनो रे संतो, कह कबीर सुनो रे संतो, खेती ही करो नवेरा। अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पौजल फेरा। अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पौजल फेरा। देही गावा जियो तरम है तो, देही गावा जियो तरम है तो, बस है पंच किरसाना। बस है पंच किरसाना। नैनु नकटू सर्वनु रस मत, नैनु नकटू सर्वनु रस मत, इंद्री कह आना माना। इंद्री कह आना माना।
बाबा अब ना बसोएगा बाबा अब ना बसोएगा अब ना बसोएगा अब ना बसोएगा करी करी का लेखा करी करी का लेखा कायत चेतुना कायत चेतुना कह कबीर सुनो रे संतो कह कबीर सुनो रे संतो एक ही करो नबेरा अब की बार पक्ष बंदे को बहुरना औदल फेरा अब की बार पक्ष बंदे को बहुरना औदल फेरा कह कबीर सुनो रे संतो कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा अब की बार पक्ष बंदे को बहुरना औदल फेरा अब की बार पक्ष बंदे को बहुरना औदल फेरा धर्म राय जब लेखा लेखा मांगे धर्म राय जब लेखा मांगे धर्म राय जब लेखा